Bismillahirrahmanirrahim. Enfin la dernière partie, le chapitre d'enzymologie. Donc on va commencer avec le cours de la cinétique enzymatique à deux substrats. Donc لازم نعرفوا بلي la cinétique micaélienne هي قليل واحد تصيبها la réalité. Parce que la cinétique micaélienne on a dit que la première condition تاعها هي يكون عندك un seul substrat. بصح هذه ان سول سبسترا وين حتصيبها برك لي رياكسيون ديزوميريزاسيون حتصيبها برك مع لي زونزيم ايزوميراز. Donc la plupart des réactions enzymatiques impliquent au moins deux substrats. Deux substrats طلع. Donc on va s'intéresser ici au cas des réactions à deux substrats اللي حنسموهم les réactions BB. حيكون عندك deux substrats et deux produits. B اسمه زوج substrat et l'autre B c'est زوج produit. Donc le schéma général d'une réaction enzymatique de type BB حتصيبها عندك le premier substrat حيكون le substrat X اللي fait un groupement G. حنزيدو le deuxième substrat اللي هو le substrat Y. Donc واش حيصير هذا le groupement G حيروح substrat X, le substrat Y, il y a le produit GY plus le produit X. Donc, لازم نعرفوا بلي كاين des combinaisons binaires اللي هما حيكون عندك deux complexes فيه deux choses. Par exemple, enzyme substrat A, enzyme substrat B, enzyme substrat produit P ولا enzyme produit Q. حيكون عندك ثاني ممكن يكون عندك ثاني des combinaisons ternaires يسمى des complexes ternaires. Par exemple enzyme substrat A substrat B, enzyme substrat A produit Q, etc. Donc دوكا حنشوفوا هذه la cinétique enzymatique à deux substrats. Donc on a dit que premièrement هذه la cinétique حيكون فيها deux substrats ou un substrat plus un coenzyme. Par exemple, NAD+. Donc, il y a deux substrats, il y a un substrat et un co-substrat, le coenzyme libre. Donc, هذه la cinétique حيكون عندنا des mécanismes. حنا في هذه la cinétique نعرفوا deux mécanismes. عندك le mécanisme séquentiel ou le mécanisme ping-pong. Donc, premièrement, on va voir le mécanisme séquentiel. Donc, le mécanisme séquentiel, لازم نعرفوا بلي حيكون l'enzyme حيشكل des complexes ternaires. يسمى l'enzyme حيركب فيه les deux substrats. وهذه la réaction حنسموها la réaction à transfert simple. Voilà. Parce que le groupe à transférer passe directement en une seule étape d'une substrat à l'autre. Donc, nous bien. Donc, faire les réactions à mécanisme séquentiel. Comme les substrats حيتفيكساو مع l'enzyme. حيمدولك un complexe ternaire. كاين deux types pour le mécanisme séquentiel. على حساب l'ordre. يسمى إذا كانوا لو سبسترا مرتبين لازم يركب بالأ ومن بعد يركب بالبي باه يدير لك الكومبلكس تاعنا حنسموه بي أوردوني. وإذا كان ألياتوار يسمى عشوائي يركب بالأ ومن بعد البي ولا يركب بالبي ومن بعد الأ كيف. Donc on va voir. On a dit que donc عندو un exemple. هنا عندك l'enzyme libre حيركب فيه le substrat A. يعطيك un complexe EA ومن بعد حيزيد البي. هنا اوردوني يسمى عندك شوا واحد برك لازم الأ ومن بعد البي ومن بعد يعطي لك ان كومبلكس تيرنير اللي هو الاو ا بي. تيرنير يسمى حيكون فيه ثلاثه لونزيم ليبر سبسترا ا سبسترا بي ومن بعد كي يخرجوا لي برودوي كيف حيخرجوا دون فاسون اوردوني. حيفوت يخرج الكيو باه يخرج البي. هذه هي. دونك هنا حنفهموا بيان في هذا الشيما ان شاء الله. هذا الشيما دونك كيما نلاحظوا في السيت اكتيف تاعنا اسكو البي هذا يقدر يركب هنا؟ ما يقدرش. لازم يفوت يركب بالأ هنا باه يديرلو ليسباس اللي تسمح له باه يركب. فوالا دونك حنفوتو ندخلو الأ بلا مزيتنا باسكو البي وحده ما يقدرش يدخل لهنا. ما يدخل للأ
حيصير كي شغل ان شونجمون خفيف هكذا في لا كونفورماسيون دو سيت اكتيف باه تولي عندنا البلاصه باه يدخل البي. ومن بعد البي مهم حيصير ترانسفورماسيون حيولي عندك دو برودوي البي والكيو. شوفوا الكيو هاو عنده هذا الجروبمون البلو سيال هنا هاو لاصق فوق البي، دونك البي تاعنا ما يقدرش يخرج، لازم يفوت يخرج الكيو باه يخلي البي يخرج. فوالا دونك ان اكزومبل ما يهمش، les exemples juste bête fermement. Donc on va voir au cas le bébé aléatoire. Le bébé aléatoire, on a dit que mais il faut le B ou il faut le B ou A kif kif. On va voir un complexe ternaire, un complexe ternaire enzyme, le produit A, le produit B, le produit P et le produit Q. كيف كيف يخرج البي قبل وما يخرج الكيو ولا يخرج الكيو ما يخرج مع البي كيف كيف. دونك هنا واش نسيت نقول لكم، في هذه الحالة لونزيم ليبر ما عندوش لافينيتي بور لو سبسترا بي، تسمى البي وحده ما عادش يقدر يدخل، ما عادش يكون عندك تماسك بين البي ولونزيم ليبر، لازم يفوت يركب الأ باه يركب البي. وفي هذه الحالة لونزيم ليبر تاعنا عنده لافينيتي بور لو دو، يقدر يدخل الأ باه يدخل البي ولا يقدر يدخل البي باه يدخل الأ، يقدر يخرج البي باه يخرج الكيو، يقدر يخرج الكيو باه يخرج البي، سي لا ميم شوز. Donc voilà un exemple ما يهمناش. Donc دوكا حنشوفو لي رياكسيون دو تيب بينغ بونغ. هذه الحالة premièrement le mécanisme séquentiel on a dit que حيكون عندنا des complexes ternaires. بصح في هذه الحالة les réactions type بينغ بونغ jamais حيكون عندنا complexe ternaire، يسمى jamais ما حنشوفو les deux substrats ال A و ال B حتكون عندهم liaison en même temps avec l'enzyme. دونك حيكون عندنا جوست لي كومبلكس بينير. دونك كيفاه حيكون هذه لا رياكسيون تاعنا حتكون كوم البينغ بونغ. شوف البينغ بونغ كيفاه لو جوور حيرمي لا بال باه يرجعها للسيد، باه يزيد الجوور يرمي اون اوتر بال يسمى تير واحد اخر باه يعاود يرجعها للسيد. دونك هنا سي لا ميم شوز، حنفوتو السبسترا ا ومن بعد حيولي عندنا ان كومبلكس انزيم سبسترا A ومن بعد باه يخرج لنا لو برودوي بي، ومن بعد هذا لو برودوي بي حيخلي ان جروبمون في لونزيم، يسمى لونزيم تاعنا هذا حيكون كي شغل موديفيي، يسمى لونزيم هذا او كي صارت له موديفيكاسيون حنولو نسموه لونزيم اف. ومن بعد حيجي هذا لو سبسترا بي يدخل في لونزيم اف يصير كومبلكس انزيم اف بي باه يعطينا الكيو. دونك واش حنلاحظو بلي l'enzyme libre E عنده affinité juste pour le substrat A. ومن بعد مور ما يولي عندنا هذا كي شغل انزيم جديد، كي شغل جو دي كي شغل ماحش يعتبر انزيم جديد بصح كي شغل انزيم جديد، هذا الانزيم F عنده l'affinité juste pour le substrat B. دونك هنا حيكون عندنا ان دوبل ترانسفير، لو بروميير ترانسفير الA باه يعطيك الB، والدوزيام ترانسفير الB باه يعطيك الQ. الA باه يعطيك الB والدوزيام ترانسفير الB باه يعطيك الQ. في لي رياكسيون دو تيب سيكونسيال حيكون عندك جوست ترانسفير واحد، ترانسفير سامبل. دونك فوالا واش قلت لكم هذا وين. بيان سور حيكون جامي ما حيكون عندنا كومبلكس تاعنا جوست لي كومبلكس بينيير. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment simple ce cours. Je pense que là, Inch'Allah. Donc, حنشوفو الكور الجاي. الكور الجاي واش لازم نعرفو؟ الكور الجاي هذا الكور حيهضر على لابليكاسيون، كيف حنطبقو هذا واش قرينا لونزيميولوجي في لابوراتوار. حنا دوك انا ماحش نعمل لكم راسكم بهذه الهضره، حنمد لكم جوست ليسونسيال اللي حيطيح. ليسونسيال اللي حيطيح هما لي زونيتي انزيماتيك. لازم نعرفو bien c'est quoi le kata. Le kata c'est la quantité d'enzymes qui catalyse la transformation d'une mole de substrat par seconde. يسمى شحال لازم منا la quantité d'enzymes باه تصرا transformation d'une mole de substrat. يسمى une mole de substrat حتحول une mole de produit par seconde. يسمى في seconde وحده. يسمى الكاتا تاعنا حيكون mole par seconde. La quantité d'enzymes شحال لازمنا من enzyme باه تصرا transformation d'une mole، une mole حتحول de substrat par seconde، في seconde وحده. Donc
Pour l'unité internationale, c'est la même chose. La quantité d'enzymes qui catalysent la transformation, ça fait qu'on a une micromole de substrat par minute. يسمى شحال لازم لنا من l'enzyme, شحال لازم لنا la quantité d'enzymes باش تصرا la transformation d'une micromole de substrat في دقيقة واحدة. ولازم نعرفوا بلي 50 unité internationale حتعطيلك un microcapal. Voilà. Donc, c'est quoi l'activité enzymatique spécifique? C'est le nombre des molécules de substrat transformées par minute et par milligramme de protéines enzymatiques. يسمى شحال من molécules de substrat حتتحول لنا avec 1 milligramme de protéines enzymatiques. يسمى 1 milligramme d'enzyme شحال حيحول لنا من molécules de substrat par minute في دقيقة. Voilà. Pour l'activité spécifique moléculaire, c'est la même chose, juste ça. Le nombre de molécules de substrat transformées par minute et par molécule d'enzyme. Il une molécule d'enzyme, شحال حتحول لنا من molécule de substrat في دقيقة. هذا l'activité spécifique moléculaire حنسموه the turnover number ولا حيمثل مثلا l'efficacité de l'enzyme يسمى الفعالية تاع الانزيم. فوالا دونك كملنا ان شاء الله شابيتر d'enzymologie. كاش ما فهمتوش تقصوا في لي كومونتير، كاش ما قدرتش نريبوندي لكم في لي كومونتير بيان بعثوا لي فيسبوك، je vais répondre ان شاء الله لكامل لي كيسيون et bon courage.